não enxergava nada, Senhor. Onde? Nada. Os dois. Nada, não enxergava ninguém. Ninguém? Agora tá enxergando. Chegando! Aleluia! Glória a Deus! 아예 안 보이는 거죠? Sem óculos você não enxergava nada. Nada. E agora? Sem óculos está enxergando. Tudo. Glória a Deus! E pelos dentes dela, que era tudo fora do lugar, eles estão todos no carro. Oi? Era um pra trás, era tudo. Tudo bagunçado? É? Agora? Tá tudo. você. A minha mãe, ela morreu com câncer. Então, às vezes dizem que é hereditário, que um tem, o outro tem. E uma semana atrás, eu comecei a sentir dor muito forte nos seios. Muito mesmo. Eu começava a palpar, eles começaram a ficar duros. E eu sentia muita dor. Eu não conseguia apertar eles. Ao trabalhar, eu trabalho de manicure, isso aqui doía tudo. E agora na oração eu tô conseguindo apertar. Não tá doendo. Tava tudo dolorido e agora não tá doendo nada. 할렐루야. 그러니까 엄마가 언제 돌아가셨다고요? Faz 2 anos que sua mãe morreu. Faz 2 anos. Vai fazer 2 anos que ela morreu. 여러분, 이 자매 엄마는 무당을 하면서 2년 전에 돌아가셨는데 그 이후로 이 자매가 갑자기 여기 가슴이 더우면서 암처럼 하다가 오늘 기도받고 귀신 나간 다음에 지금 기도하니까 순간에 났습니다. Ontem eu sofri um acidente de moto quando eu estava trabalhando. A moto caiu por cima do meu joelho e eu tô desde ontem estava castigando muito. Quando eu cheguei no culto eu pedi pro pastor orar, ele orou e graças a Deus, 여러분, 세. 오. Name of Jesus. Receba cura. Sai. Aleluia. Você sentiu algo abrir? Explodir? Glória a Deus! Amém! Uma pastora profetizou, orou na vida dela, dizendo para ela que ela iria andar. E os primeiros passos dela iria ser como criança. E hoje, agora, ela deu os primeiros passos como criança. A palavra de Deus se cumpriu na vida dela. Aquilo que foi profetizado, hoje está se cumprindo na vida dela. Ela deu os primeiros passos, dando aqui praticamente 2 voltas na igreja, andando mais os primeiros passos. Deus aqui cumprindo a promessa na vida dela. Desde nascença que eu sou assim. 태어나면서부터. Eu não caminhava muito sem segurar em alguém. Quando eu chegava até lá quase lá na porta, eu já pedia para alguém me segurar, né, pastor? Quando eu chegava, eu pedia para alguém me segurar, me apoiar um pouco. Aí, hoje eu caminhei muito. Eu nunca tinha caminhado muito. Quando eu chegava até lá na porta, eu pedia socorro. Desde nascença. 태어나면서부터. E ela não caminhava. No caminho. Ela tinha Minhas pernas doíam demais. Meus ossos doíam, meu negro doía. Quando eu caminhava muito, hoje eu consegui caminhar muito, dar 2 voltas aqui. Ela deu praticamente 2 voltas na igreja, caminhando. Não tá doendo até agora. 오, Eu tô 할렐루야. leve aqui. 예언이 이루어졌습니다. 아장아장 걸 거라고. 예, 할렐루야. 잠깐만. Nós temos aqui na igreja o irmão Manuel. O irmão Manuel há muito tempo não estava vindo à igreja porque saiu uma infecção muito grave no seu pé. A princípio ele andava mancando, mas depois ele parou de caminhar. E hoje ele veio para a campanha. E assim que ele recebeu a oração, ele começou a caminhar normal. E se não bastasse, ele começou a pular, a saltar de alegria, porque toda a dor daquele local infeccionado tinha desaparecido e ele voltou para casa totalmente restaurado. 걸어가 보세요.
Ótimo, Maranhão. 오. Glória a Deus. 네. 오. É, tá tudo. Tá, tá. Tá bem nesse nozinho que a gente tem. Aqui. Bem no tornozelo. Má circulação, pode estar ouvindo uma vez aí. Né, pastor? É. Agora tá vaso. Mas aí eu tava saí daqui. Caixinhando. Mancando. 씨. 한번 먼저 어떻게 걸었는지 한번 다시 걸어보세요. 예. Mostra para a gente como você andava. 안지. Você tava andando. Sai daquele jeito. 씨. De lá aqui, ó. Aí, agora volta como é que o senhor voltou andando agora. 오. 오, Glória a 노르마. Deus. 할렐루야. 마이스. 오. 할렐루야. 오, 말하기 좋소. 오. 씨. 고해. 오. 와. 오, 나다. Deus é bom. 오, Deus benção. 할렐루야. Oi? 오. Fazia toda. 이게 몇 년 동안 그랬죠? quanto tempo? Quanto tempo? Tá mais de ano. Mais de ano. Mais de ano. 1년 동안? 1년 넘게. 원인이 뭐예요? Por qual causa provocou essa ferida? É. Ah, tá. Aí, no outro dia amanheceu suado. Aham. Tá, então. Tava fundo. Fez buraco. 간지러워서 긁었는데 예. 그게 염증이 생겨가지고 아, 붓고. 예, 근데 그 혈액순환이 제대로 안 됐었대요. 아, 네. 원래가? 네, 너무 간지러서 긁으니까 그 염증이 생겨가지고 저렇게 됐대요. 아, 그렇구나. 그럼 구두도 못 신었네요? Nem podia colocar calçado, né? Não. Sapato, né? Não, calça sapato não, é só chinelo, agora tô indo pra igreja, mas não é benção. Oh. Benção. 지금, 저 뭐야, 어떠시냐고, 그죠? 소감이. Tá feliz? Não, Que- feliz. Dá pra voar? Jesus é bom Jesus demais. é boa, lindo. Pois é. 참지. 씩. 씩. 예, 다리가 아파가지고 이렇게 잘 못 걸었는데. 씩. 아. 안지 muito dói. 어허. 자, 지금 이제 E agora? 뛰어봐요. 아우라. 씩. 고해. 오, 할렐루야. 오, 할렐루야. 주님께 닿을 수 없던 우리 어두운 밤 중에 하늘을 향해 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 오신 주 사랑 나의 절망 거두셨네 주님의 공로 다 이루셨네 주 예수 나의 산소만 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오리나 영원토록 동일하십니다. 초대교회 사도들은 나가서 복음을 전할 때 그 말씀을 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기의 은혜의 말씀을 증언하게 하셨습니다. 자, 초대교회 사도는 성령을 모시고 나가서 복음을 전하는 것마다 권세와 능력이 나타났습니다. 또한 초대교회 사역자들은 성령이 충만하여 복음을 전하는 것보다 기사와 표적이 나타났습니다. 그러면 기사와 표적이 무엇입니까? 예수님께서도 회당에서 말씀을 가르치실 때 그 말씀에 권세가 있습니다.
어찌된 말씀인고 다 놀라워했습니다. 왜냐하면 귀신을 명함에 귀신이 순종하더라 그랬습니다. 바로 이 기사와 표적이라는 것은 권세 말씀이 있을 때 기사와 표적이 나타나는 것입니다. 그러나 오늘 현대교회는 성경에 나온 기사 표적에 대한 것을 부정하고 이것에 대해서 말을 하지 않으니까 오늘 본인들이 권세와 능력이 있다는 것을 잊어버리고 있습니다. 그럼 우리가 왜 기사와 표적이 나타나고 이런 능력과 권세가 나타나야 되는 이유가 무엇입니까? 바로 이 마귀가 있는 것입니다. 우리를 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 마귀가 우는 사자와 같이 우리를 삼키려고 찾아다닌다는 것입니다. 그래서 우리에게 마귀가 먹히지 않기 위해서는 우리 권세와 능력으로 무장하여서 천국을 전해야만이 이 악한 영이 떠나가고 질병이 치유되며 더러운 귀신이 떠나감으로써 자유함을 얻게 되고 우리가 능력 있는 복음을 통해서 많은 영혼을 주께로 인도할 수가 있는 것입니다. 예수님도 12 제자를 선택하시고 그들을 통하여 전도하기 위해서 부르셨고 귀신을 쫓아내는 권세가 있게 하려 함이라 마가복음 3장 13절에서 15절까지 이렇게 말을 하고 있습니다. 또 예수님도 제자를 삼으시고 그들을 통하여 나가서 전도하게 보내기 위하여서 그들의 무슨 능력과 무슨 권세를 주셨습니까? 마태복음 10장 1절에 예수께서 그의 12 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 여러분, 이 세상에는 더러운 귀신이 있고 많은 질병을 갖고 있습니다. 그래서 그들을 통하여 천국 복음을 전파하기 위해서 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주셨다는 것입니다. 그리고 그들이 나가서 복음을 전파하며 앓는 자를 권치게 하려고 내보내셨다 그랬습니다. 천국의 복음이 무엇이냐? 바로 권세와 능력을 갖고 나가서 복음을 전파하며 앓는 자를 고치는 것이 바로 주님께서 명령하신 복음이요 천국에서 내려온 복음이요 이런 권세는 천국에서 내려온 권세인 겁니다. 사람의 권세로 귀신이 나가나요? 이 더러운 귀신이 사람 몸에 들어가면 사람을 더럽게 만들고 거짓말하고 죄를 짓게 하고 사람을 죄를 통해서 멸망하게 만드는 것입니다. 그래서 예수님은 12 제자를 선택하시고 제자를 통해서 권세와 능력을 주셨다는 겁니다. 또 예수께서 부활하신 후에 바로 올라가시기 전에 하신 말씀이 무엇입니까? 너희는 모든 족속으로 제자를 삼으라. 제자를 삼기 위해서는 뭘 해야 되느냐? 아버지와 아들과 성령으로 친례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지켜라. 그러면 세상 끝날까지 우리와 함께 한다고 말씀하셨습니다. 여러분, 하나님이 우리와 함께 하시는데 그 조건이 있습니다. 무조건 함께 하는 것이 아닙니다. 구약에도 많은 사람들이 있었지만 하나님과 함께 했던 선자들이 있듯이 오늘 신약시대도 하나님과 함께하는 사람이 있고 하나님과 함께 안 하는 사람이 있습니다. 그 이유가 무엇입니까? 바로 예수께서 분부한 걸 그대로 가르쳐 지키면 주님께서 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 한다고 말씀하셨어요. 여기에 보니까 항상, always 항상 함께 한다는 겁니다. 어쩌다 한 번 함께 하는 것이 아니고 항상 함께하는 방법이 무엇입니까? 예수께서 명령하신 것을 그대로 가르쳐 지켜보세요. 그럼 여러분들 항상 함께하는 거예요. 어떤 사람은 옛날에 하나님이 함께 하셔가지고 은혜를 받은 사람들의 간증들이 있습니다. 그때 하나님이 함께 하셨지만 지금도 함께 하지 않는 이유가 무엇입니까? 바로 그가 분부한 것을 그대로 가르쳐 지키지 아니하기 때문에. 그래서 이 제자 사역이라는 것은
바로 주께서 명령한 것을 그대로 가르쳐 지키게 하는 것이 바로 제자사역인 것입니다. 그러나 오늘날은 제자사역에 공부를 하지요. 공부. 주님께서 명령한 것을 그대로 가르쳐 지켜야 주님이 함께할 것이고 오늘도 함께할 때 큰 기사와 표적이 나타나는 것입니다. 예수님이 부활하신 후에도 제자리에 나가서 복음을 전파할 때 주님께서 그들과 항상 함께했습니다. 마가복음 16장 15절에서 20절에 보니까는 20절에 제자리에 나가서 복음을 전파할 때 주께서 함께 역사사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증언하니라 그랬습니다. 제자리에 나가서 복음을 전파할 때 주님이 함께 했습니다. 함께 하니까 따르는 표적이 임하고 그 말씀이 확실한 겁니다. 이것이 바로 주님이 함께하는 증거인 것입니다. 여러분들도 가서 복음을 전파할 때 주님이 함께하면 이런 표적이 따른다. 표적이 무엇입니까? 예수 이름으로 귀신이 떠나가고 예수 이름으로 새 방언을 말하고 병자가 쓰러지면 나은다고 말씀하는 것입니다. 그래서 오늘날도 병이 나는 것은 주님이 함께하기 때문에 병이 낫는 것이고 예수 이름으로 명할 때 귀신이 떠나는 것은 주님이 함께하기 때문에 귀신이 떠나가고 오늘도 성령을 모시고 방언을 말하는 것은 바로 성령님이 함께하기 때문에 이런 역사가 나타나는 것입니다. 저는 이번에 북쪽에 집회 여행을 하면서 참 이 삐아위라는 지방은 우리 예전에 몇 번 갔지만 너무너무 덥습니다. 10월 달에 갔을 때는 45도에 교회 선풍기만 있지 에어컨이 없습니다. 또 에어컨이 있어봐야 사람이 몰려들면 그 에어컨이 작동이 안 됩니다. 너무너무 덥기 때문에. 그래서 너무너무 덥고 정말 이 설교하기도 어렵고 보통 더운 게 아닙니다. 사람을 많이 몰려오고. 그러다가 이번에는 1월 달에 삐아를 가보니까 날씨가 조금 괜찮아졌지만 또 안에 들어가니까 너무너무 덥습니다. 이 성도들 많이 몰려오고 코로나 인해 가지고 거기도 많은 타격을 받았습니다. 교회를 거의 몇 달을 이 정부 지침을 통해서 교회를 닫았습니다. 그런데 지금까지 교회가 계속 있는 교회들은 그 목사님들이 성도 가정가정마다 방문하면서 그들을 위로하고 기도해주고 하는 바람에 지금은 그 사람들이 그대로 오고 있습니다. 근데 어느 목사님은 닫고서 아예 그냥 언제 끝날지 기다리다가 결국 교인들 다 없어지고 교회도 다 없어졌습니다. 우리 이 복음은 어떤 환난이나 어떤 질병이나 이 말씀은 매일 수가 없는데 우리는 환경에 따라서 이 말씀이 매인다는 것입니다. 그리고 또 가서 이 사역을 하다 보니까 그 아이들, 중학생들, 청년들 뭐 다 나옵니다. 그 예배 속에. 우리 현대교회들은 중고등부가 따로 있고 청년부가 따로 있고 뭐 장년부가 따로 있다고 하는데 여기는 그냥 똑같이 예배를 드립니다. 그 이유가 무엇입니까? 이들이 말씀을 전하니까 모두가 함께 예배드리고 하나님의 영광이 나타나므로 이렇게 사람들이 막 오고 또 성령을 모시고 방언을 말하고 수없는 치유가 일어나니까 영광을 돌리면서 그들의 믿음이 굉장히 성장해 있습니다. 근데 오늘날 현대교회 바리새인화된 교회들은 이런 사역을 얘기하면 이상하게 생각을 하고 뭐 귀신을 쫓아낸다. 그냥 귀신 얘기만 해도 얼굴이 확 달라지면서 귀신에 대한 말을 하는 걸 굉장히 기분 나빠하고 치유에 대해서 얘기하면 또 더 얼굴이 이상해집니다. 여러분, 치유 예수께서 오셔서 갈릴리에 두루다니며 회당에서 가르치시고 천국의 복음을 가르쳤습니다. 그리고 또 예수님은 천국 복음을 전파하셨어요. 그래서 마가복음 1장 39절에 보니까 예수님이 갈릴리에 다니시며 전도하시며 귀신을 쫓아내셨어요. 아니 예수님도 하나님이신데 말씀으로 육신에 오셔서 전도를 하셨다는 겁니다. 전도하면서 귀신을 쫓아냈어요. 그리고 백성 중에 모든 병을 고치니까 수많은 사람들이 소문이 나가지고 사마리아 속에 소문이 나서 예루살렘과 대가발레에 요단강 건너편에 많은 사람들이 갈릴리 바닷가로 모인 것입니다. 그 예수님이 하셨습니다.
기사와 표적을 예수님이 하셨어요. 그래서 예수님도 이 성경을 기록할 때 어떤 말씀을 기록했느냐? 히브리서 2장 4절 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령에 나누어진 것으로서 그들과 함께 증거하셨습니다. 자, 그래서 예수님도 하나님 자신을 증거하기 위해서 기사와 표적과 성령의 능력으로 그들과 함께 증거했다고 말하는 것입니다. 이렇게 확실하게 기사와 표적을 통하여 하나님 자신을 증거한 것이 바로 이 성경인 것입니다. 그래서 우리가 성경을 의심할 수가 없습니다. 왜냐하면 기사와 표적과 성령의 능력에 나누신 것으로 그들과 확실하게 증거했기 때문에 왜 성경을 여러분 의심합니까? 증거가 확실한데. 오순절날 마가다라방에서 성령이 임하고 막 소동이 벌어질 때 사도들도 이런 말을 했습니다. 사도행전 2장 22절 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에 그를 증거하셨느니라. 자, 그 이스라엘 사람들을 들으라는 것입니다. 하나님 나사렛 예수도 큰 기사와 표적을 통하여서 이걸 증거했기 때문에 이거를 믿으라는 것입니다. 또 예수님이 부활하신 후에 바로 올라가시기 전에 하늘로 올라가시기 전에 하신 말씀이 너희는 온 천하도 복음을 전파하라. 그리고 그 이름을 믿으면 구원을 받고 믿지 않으면 정죄를 받을 것이며 믿는 자에게 이런 표적이 따른다고 말씀하셨어요. 아니 예수님이 말씀하시기를 믿는 자에게는 표적이 따른다 그러면 우리 믿는 사람들은 기뻐해야 되는데 왜 표적에 대해서 이렇게 기분 나빠하고 이걸 멸시하는 이유가 무엇입니까? 왜냐하면 그들에게는 주님이 함께 안 하기 때문에 그렇습니다. 정말 하나님을 믿고 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되었으면 예수가 하신 것을 기뻐하고 오늘도 믿는 자에게 따른 표적이 임한다면 감사합니다 이렇게 기뻐해야 되는데 이것을 굉장히 부정한다는 것은 결국 예수를 잘 믿지 않는다는 증거인 겁니다. 예수는 오셔서 기사와 표적이 많이 일어나니까 남녀의 큰 무리들이 몰려왔고 바리새인들만 이거에 대해서 굉장히 부정적이고 제자들을 죽이려고 했고 예수님까지 죽이려고 하는 이 독사와 같은 자들이 있었다는 것입니다. 이 현대교를 이렇게 보시면 똑같습니다. 예수님 당시나 지금이나 왜 마귀는 2000년이나 지금이나 변함이 없어요. 마귀가 변화된 적이 없습니다. 마귀의 일은 계속되고 있어요. 더러운 귀신이 들어가서 병들게 하고 우울증 생기고 모든 각종 병을 일으켜가지고 초대교회나 지금이나 똑같이 우는 사자같이 돌아다니며 삼키려고 찾아다니고 있고 오늘도 유혹을 하고 똑같습니다. 하나님의 말씀은 영원한 것입니다. 민들에게는 표적이 따른다. 그러니까 표적이 무엇입니까? 내 이름으로 귀신을 쫓아나갈 것이다. 여러분 예수의 이름으로 귀신 나가는데 은사가 아니고 근데 우리는 나는 은사가 없어서 못한다. 그 2000년에 끝났다. 예수 이름이 끝난 적이 없는 것입니다. 오늘날 사람들은 자꾸 이 사용을 하게 되면 은사로 한다고 자꾸 합니다. 여러분 예수 이름으로 귀신 나가는 게 왜 은사를 합니까? 예수 이름으로 하는 것이지. 그러니까 우리 성경을 못 알아듣는다는 겁니다. 그래서 현대교회가 능력이 없고 고난을 당해도 어디서 이게 왔는지를 모르고 하나님의 자기를 연단한다고 그렇게 자기를 합리화하고 있다는 것입니다. 예수께서 오신 것은 양으로 생명을 때 풍성하기를 원하고 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 이게 마귀로부터 귀신도 오는 것인데 우리의 고난이 어디서 오느냐 그 말이죠. 예수를 위하여 고난을 받을 수가 있어도 질병과 귀신을 통해서 고난받는 건 우리가 예수 이름으로 권세로 쫓아내고 병을 고쳐야 우리가 풍성한 삶을 살 수가 있는 것입니다. 이렇게 믿는 자에게 귀신을 쫓아내는 누구의 이름으로 예수 이름으로 귀신을 쫓아내는 천국의 권세 어토리티를 갖고 있는 것입니다. 그래서 우리 믿는 자는 천국의 권세를 갖고 있어요. 여러분 직장을 가도 권세를 갖고 가는 것입니다. 그래서 성령을 보시면 권능이 나타나서
권세와 권능을 통하여 직장을 가든지 무슨 사업을 하든지 거기서 권세와 권능을 통하여 우리가 할 때마다 악한 영에 방해하지 못하고 우리가 풍성한 삶을 살며 그의 나라와 의를 구할 수가 있는 것입니다. 예수님이 부활하신 후에는 초대기로부터 지금까지는 이제 하나님 나라가 권능으로 역사하는 시대를 맞이한 겁니다. 초대로 끝난 것이 아니라 캐톨릭이 잡으러 말미암아 암흑 시대가 왔지요. 그러나 하나님의 말씀은 매이지 않은 것입니다. 하나님이 이 복음의 권능을 통하여 권능이 나타납니다. 천국의 권능이 나타나는 것입니다. 마가복음 9장 1절 또 그들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들로 있느니라 하시니라. 자, 예수님이 거기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님 나라가 권능이 임한답니다. 권능이 뭡니까? 영어로 보니까 파워가 나타난다는 것입니다. 이제 성령을 보시면 여러분께 엄청난 파워가 임하는 것입니다. 권능이 막 임하는 것입니다. 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 임하는 것이고 성령을 받으면 엄청난 권능, 그 파워, 힘이 생기는 겁니다. 그래서 권세와 권능으로 우리가 복음을 전하는 것마다 귀신 떠나가고 질병이 치유되고 가정이 회복되고 나라가 회복되고 수많은 영혼을 주께로 인도하는 것입니다. 코로나로 인해 가지고 이 브라질 교회도 많은 어려움을 겪고 전 세계가 지금 어려움을 겪고 있습니다. 그런데 사역을 할 때 사람이 몰려오고 있습니다. 지금도 여러분 영상에 보듯이 하나님의 말씀은 지금도 역사하는 것입니다. 코로나가 있던 전쟁이 나던 저도 2007년인가 그때 페루에 그 대지진이 일어나가지고 한 700명이 죽고 그 지진 난 도시에 가서 내가 한 달 동안 집회를 했습니다. 그 지진이 난 상태에서. 그러니까 집도 다 무너지고 또 물도 끊어지고 또 전지진이 막 일어나가지고 사람이 두려워할 때 저는 가서 집회를 했습니다. 그러다 보니까 완전히 제 몸에 그 먼지로 뒤집어 써 있고 집회할 때마다 교회도 무너져 있고 그래서 바깥에 막 집회하면서 그런 가운데서 많은 귀신이 막 돌아갔습니다. 사람 몸에. 왜 그러냐면은 천지진이 500번 이렇게 막 임하니까 사람들이 집에서 잘 수가 없다 보니까 텐트에서 자다 보니까 이 두려움을 통해서 귀신들이 엄청 들어갔습니다. 그래서 많은 치유가 일어나고 그 사람이 그래도 그 지진 가운데서 사람이 몰려와서 집회에 와서 귀신 떠나고 질병이 치유되니까 거기에 목사님들이 하신 말씀이 너무 고맙답니다. 왜냐하면 양식도 중요하지만은 모두가 이런 가운데서 희망을 주고 하나님의 살아계심을 통해서 자유를 얻게 하다 보니까 사람들이 두려움에서 이렇게 벗어나고 유대하신 하나님을 바라고 해서 너무 고맙다고 목사님들이 많은 그분들이 그랬어요. 저도 어느 집에 머물 때 물이 없어서 물 조금씩 어디서 길어오는 거 겨우 고양이 세수하고 막 이러면서도 그 말씀의 역사가 계속 일어난 것입니다. 오늘 여러분 전염병이 일어나도 하나님의 말씀은 변함이 없어요. 지금도 그대로 역사하시고 오늘도 함께 하시고 근데 우리 두려움의 영으로 인해 가지고 두려움이 있으면 뭐가 들어오는 거예요? 이 귀신이 들어오는 겁니다. 그래서 이번에도 북제에 갔는데 그 한 12살인가 13살 여자아이가 귀신이 들려가지고 기름을 당하고 있었습니다. 그래서 이제 기도하니까 귀신이 막 소리 지르며 떠나가고 막 이랬는데 알고 보니까 원인이 뭐냐? 그 아이가 문제가 아니라 그 엄마가 무당이래요, 무당. 그래서 그 아이가 아예 귀신이 들려 있습니다. 여러분 이 무당들을 그냥 하는 게 아니고 이 귀신을 통해서 역사하는 겁니다. 그러니까 아이들까지 귀신 들려가지고 아예 사회생활도 못하고 그렇게 있을 때 그날 예수님과 귀신 드러나는데 너무 불쌍한 거예요. 오늘날도 이 무당들 얼마나 귀신이 많습니까? 무당한테 가서 점치고 이거 다 귀신 들어가는 겁니다. 점치는 영이 들어가는 거예요. 귀신이 뭡니까? 더러운 귀신에게 가서 물어보고 점치고 그러니까 이 나라가 더러워지는 것입니다.
교회가 더러워지는 거예요. 교인들도 응답이 없으니까 가서 무당 같은 데 가서 물어보는 거를 제가 뒤에서 수없이 들어도 목사님들은 모르시는 것 같아요. 여러분 그런 점치고 오면은 교회 안에서 막 드러나야 되는데 안 드러나니까 뭐 성가대도 괜찮고 뭐 기도해도 괜찮으니까 뭐 아무렇지 않은 것 같지만은 정말 성령의 역사가 일어나면 그들이 변화가 됩니다. 그거 저주받는 겁니다. 무당한테 가서 점치고 오는 성도들 많습니다. 왜 그렇습니까? 하나님 앞에 기도를 해도 응답이 없다 보니까 그렇게 점을 치고 오는 거죠. 지금도 하나님의 기사 표적을 통하여서 항상 함께하는 것을 보여주고 있으니까 그래서 사람들이 몰려오고 막 그랬습니다. 이번에도 참 영상에도 있겠지만은 자 목사님 딸이 5살 때 눈이 나빠가지고 안경 없으면 아예 앞이 보이지가 않습니다. 아예 자체가 보이지 않습니다. 그러다 보니까 1년마다 안경을 바꾸게 되고 안경을 벗으면 아예 안 보여요. 그래도 그날 딱 기도할 때 갑자기 앞이 보여가지고 안경 없이 그냥 보이니까 막 뛰면서 울면서 영광을 돌리고 그 다음날 갈 때 안경 안 쓴다고 합니다. 그리고 그 집회 후에도 3명이 안경을 벗었답니다. 이게 정상이 돼가지고 그리고 많은 치유가 막 일어나고 얼마나 감사해요. 거기에 어린아들도 나와서 얼마나 기도하는 장면을 볼 때 여러분 부끄럽지 않습니까? 오늘날 그렇게 기도하나요? 거의 묵상 기도를 하고 대표 기도로 끝났기 때문에 성도들이 기도하지 않습니다. 그러다 보니까 이런 전염병이 오니까 세계적으로 오니까 기도하지 않아요. 왜? 기도할 힘이 없습니다. 아니 대표 기도로 하나님이 다 머리카락까지 다 세시는데 뭘 또 기도하느냐 이런 식으로 기도가 돼가지고 그런데 에베소서 6장 18절에 보니까 항상 깨어 기도하며 항상 성령으로 기도하라. 힘써서 기도하라고 말하는 것입니다. 힘써서 기도하지 않는다는 거죠. 오늘날도. 그래 아무 능력이 없습니다. 정말 주님 앞에 정말 매달려서 주님과 함께 정말 기도할 수 있는 이런 사람이 적다는 것입니다. 그냥 형식적인 기도요. 문제 있으면 하나님 왜 안 들어주십니까? 원망이나 하고 있고 왜 안 들어주시냐? 주님이 함께 할 수가 없는 겁니다. 주님께서 말씀하시기를 하나님을 가까이 하라. 그러면 우리에게 함께 한다고 말씀하셨어요. 근데 하나님도 함께 하지 않으면서 하나님 나보고 함께 해달라고 이렇게 원망을 하니 하나님의 역사를 응답이 없을 수밖에 없는 것입니다. 그래서 저도 예전에 마음의 기도를 수없이 했습니다. 가족을 구원을 위해서 결국 7년 만에 다 예수를 믿게 되었지만은 정말로 아니 아버지가 술을 먹고 그러면 욕을 하면 아니 예수를 믿으면 더 나아져야 되는데 더 욕을 하고 교회 다니는 거를 핍박하고 우리 집안은 예수 믿어서 망했다고. 그래서 제가 그랬습니다. 예수 안 믿어서 망했다고. 아니 그렇지 않아도 망했는데 맨날 술만 드시고 생활도 안 돌보니까 가정이 망한 것이죠. 그런데 예수 믿어서 망했대요. 그게 핑계지. 그래서 내가 아버지 그거 하는 말이 이게 바로 악한 영을 통해서 부모를 이렇게 해서 자녀들에게 분노를 일으켜서 가정을 방해하는 악한 영이었구나. 그래서 제가 예수를 믿고 나니까 아버지가 너무 불쌍하고 저렇게 인생을 조져며 사는 것이 그렇구나. 하나님을 믿지 않으면 누구나 저 마귀에게 속아서 저렇게 술 먹고 담배 피면서 가정을 괴롭히고 세금을 돌보지 않고 저렇게 되는구나. 그래서 그 다음부터 아버지가 불쌍해 보였고 또 세상을 볼 때마다 사람들이 너무 불쌍한 거예요. 정말 하나님을 믿지 않으면 다 마귀에 속아서 더러운 귀신에 속아서 저렇게 인생을 저주하며 살인하며 저렇게 죄를 짓다가 나중에 천국을 가지 못하면 어떡합니까? 다 유황불 속에 가서 영원히 지옥을 갈 텐데 그 다음부터 저는 여러분 청년 때 예수를 믿고 나서 모두 사람을 볼 때마다 불쌍했습니다. 그 이후에는 저는 가난하다는 생각을 한 적이 없습니다. 왜? 저는 천국을 소유했기 때문에 잘못해 이 땅은 다 떠나는 것입니다. 다 떠나는 거예요. 그러나 저 아름다운 천국이 있기 때문에 저는 감사하고 지금까지도 기뻐하고 하는 이유가 저 아름다운 천국이라는 갈 데가 있다는 겁니다. 우리가 죽어서 아름다운 저 천국에 갈 수 없다는 게 가장 불행한 것입니다. 여러분 천국은 진짜인 것입니다. 지옥도 진짜가 있는 것입니다. 정말 여러분 하나님 바로 믿지 않으면은 천국 아니면 지옥이라는 것이죠. 가장 불쌍한 사람이 누굽니까? 하나님을 믿지 않는 사람인 것입니다. 여러분 천국이 어디 있느냐고요? 계시록에 얼마나 기록이 잘 되었습니까? 근데 오늘날 계시록을 상징으로 보니까 믿지를 않지요. 여러분
이 사도 요한이 여러분 성령을 받은 사람인 겁니다. 성령은 진리의 영으로 진리 가운데로 인도함을 받은 사도 요한이 그래 상징으로 계시록을 기록했습니까? 지금은 성령의 시대는 비유로 말하지 않고 상징으로 말하지 않고 진리로 말하고 성령께서 우리를 가르치고 진리 가운데로 인도함을 한다고 말한 것입니다. 천국에 가면 그 성 안에는 정금으로 길을 깔았답니다. 정금으로. 그리고 모든 성들이 집이나 보석으로 12가지 보석으로 이렇게 되어 있다고 그렇게 자세히 기록한 것입니다. 그래서 직접 사도 요한이 직접 보고 온 것을 그대로 보여준 것을 증거한 것이 바로 요한 계시록인 겁니다. 그래서 이 계시록에 기록된 말씀을 빼는 자는 예루살렘 성 안에 생명나무가 있고 성이 있는데 그 성 안에 들어갈 수가 없고 생명나무에도 가까이 가지 못하므로 12가지를 맺는 생명나무 과실도 먹을 수가 없다는 것입니다. 기록된 말씀을 빼면 뭐라고 기록했습니까? 예루살렘 성은 네모가 반듯하고 12진짐으로 되어 있고 12천사가 있고 한쪽 길이가 12,000스타디움 양쪽으로 위로 해서 한쪽 길이가 12,000스타디움은 지금으로 말하면 2200km 해서 양쪽 사방으로 있고 그렇게 기록을 한 겁니다. 그럼 사람들이 이게 상징일 것이다. 여러분 기록된 겁니다. 그래서 기록된 것을 빼면은 그 예루살렘 성 안에 들어가지 못한다고 말한 것입니다. 그러니까 사람들이 그러면 예루살렘 성이 작네. 모두가 뭐라고 생각하냐면 천국이 예루살렘 성이다 그렇게 생각을 해요. 근데 예루살렘 성이 한쪽 길이가 12,000 사방으로 되면은 달만한 것 같아요. 보니까 확실하지는 모르겠지만은 우리는 기록된 대로 그냥 믿으면 되는 건데 우리는 믿지 않고 자꾸 상상을 한다는 것이죠. 그러면 성경을 우리가 볼 필요가 없다는 것이지. 왜? 기록된 말씀을 믿지 않는데 어떻게 여러분 그 성경을 갖고 얘기합니까? 우리는 기록된 대로 예수께서 말씀하셨어요. 가서 복음을 전파하라. 기록되시니까 복음을 전파하는 겁니다. 그래서 그 이름을 믿게 하는 겁니다. 부활하신 나사렛 예수, 그가 우리의 주님이시고 하나님의 아들이시고 하나님이시다. 그래서 그분이 십자가 죽고 부활한 걸 마음으로 믿고 입으로 신하면 구원을 받을 것이다. 주 예수를 믿어라. 구원을 받으라. 이거 기록됐잖아요. 그러면 구원을 받는 것입니다. 그리고 그 이름으로 귀신을 쫓아내라. 민족에 따른 표적이 임했다. 그게 기록된 걸 하는 겁니다. 제가 다른 것도 아니고 기록된 말씀대로 귀신을 쫓아내고 세방을 말하게 하고 병자가 소원 지르기가 나은다. 근데 오늘날 이 말씀을 제일 안 믿는 사람이 믿는 사람이 더합니다요. 세상 사람은 신기하다고 그래. 야, 이거 정말 신기하구나. 그런데 믿는 사람이 더 안 믿는 이유가 뭐냐? 바로 바리새인들이 모세의 글을 믿지를 않았습니다. 모세는 믿었으나 기록된 글을 안 믿는 겁니다. 그래서 오늘날도 이 사역을 믿지 않는 크리스찬들은 사도는 믿고 예수님을 믿으나 사도들이 기록된 것을 믿지를 않아요. 예수님도 기록된 대로 가거니와. 그래서 오늘날도 이 방언, 여러분 그동안 이 현대교회가 방언 안 했잖아요. 나는 거의 90%가 안 하는 것 같아. 아무 역사도 나타나지 않잖아요. 근데 그러다 보니까 다수가 돼가지고 이 방언에 대해서 굉장히 부정적이에요. 방언은 예수께서 말씀하셨어요. 믿는 자에게 이런 표적이 따르리라. 믿는 자는 귀신을 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 새방언을 말하리라. 또 초대교회도 베드로가 고넬백장의 초청을 받아서 가서 글쎄 가나의 제3에 대하여 말씀을 증거하니까 성령이 위에서 내려왔습니다. 그때 예루살렘에서 함께 왔던 할례받은 신자들이 깜짝 놀랐습니다. 이방인들에게 성령 부어주심을 인하여 논란이 이는 저들이 방언을 말함으로 하나님을 높임을 드립니다. 자, 성령을 보니까 방언을 말하며 하나님 높임을 드립니다. 그때 베드로 사도가 말하기를 이는 우리와 같은 성령을 받았으니. 자, 이게 기록된 거 믿지 않습니다. 성경의 이 사도행전 이것만 믿으면 교회마다 능력이 나타날 텐데 현대교회 주의종들이 이걸 믿지를 않아요. 그러니까 한글을 믿지 않습니다. 기록된 말씀을 믿지를 않아요. 보이지가 않습니다. 그냥 방언 얘기하면 먼저 탁 들어오는 게 마귀 방언? 또 귀신이 방언한다. 아니 근데 그분들은 어떻게 마귀가 방언하는 거를 들었을까요? 마귀가 보이지가 않는데 마귀가
구약에는 뭘로 나타났습니까? 뱀을 통해서 나타났잖아요. 아담과 하와에게. 그리고 그 다음에 마귀가 나타난 적이 없다가 예수님이 광야에 시험 들어갔을 때 그때 마귀가 예수님 앞에 나타났어요. 그러니까 그 이후로는 마귀를 본 사람이 없습니다. 물론 특별히 뭐 영안이 열려서 봤겠지만은 저도 본 적이 없어요. 근데 마귀가 방언하는 걸 어떻게 들었는지 참 놀랍습니다. 이거. 예? 아니 나도 마귀를 만나본 적이 또 나는 귀신을 많이 쫓아봤어요. 예수 이름으로 주님께서 역사하셔서. 그래서 귀신을 쫓아내도 난 귀신이 방언하는 걸 들어본 적이 없습니다. 뭐 행성수설 하겠지, 뭐 이상한 말을 하겠지. 그게 어떻게 방언입니까? 그 귀신이 이상한 말을 하는 거지. 성경에는 믿는 자들이 새 방언을 말하리라 예수께서 말씀하셨어요. 그리고 사도 바울도 방언에 대해서 굉장한 말을 했습니다. 또 사도 바울이 그냥 기록만 한 것이 아니라 그럼 사도 바울도 좀 마귀 방언이 있고 이렇게 얘기를 좀 해주지. 좀 귀신도 방언이 있으니까 조심하라고 해야 되는데 사도 바울이 뭘 했습니까? 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와. 그래서 사도 바울이 영의 기도를 했답니다. 방언으로 영의 기도를 했다는 겁니다. 근데 오늘 현대교회가 바울은 믿지만 바울이 기록된 걸 안 믿어요. 왜 오늘날 여러분 이런 능력이 나타나지? 이유가 뭐냐? 사도는 믿는데 사도들이 기록된 걸 안 믿기 때문에 능력이 안 나타나요. 아니 사도 바울이 방언 기도를 많이 했다는데 뭘 할 말이 더 있습니까? 고린도인보다 더 많이 했다는데 그리고 방언을 1만 마디 하는 거 못 알아듣는다고 했습니다. 못 알아듣는 거예요. 깨달은 말로 가르칠 때 못 알아듣는 방언 1만 마디 해봐야 소용없답니다. 그래서 방언은 원래 못 알아듣는 거예요. 사람들 또 다른 언어하게 못 알아듣는 거라고 사도 바울이 말했잖아요. 왜 그러냐면 말씀을 가르치는 사람이 올라와서 말씀을 가르쳐야 되는데 못 알아듣는 방언을 라바 시리베카라바 방언을 그 1만 마디 해봐야 소용없다는 겁니다. 방언은 내 영이 하는 게 비밀을 말하는 것이고 내가 방언을 기도하면 내 영이 기도하거니와. 그래서 사도들이 했다는데 더 이상 할 말이 없는데 그러면 사도들을 무시하는 거예요. 여러분 바울도 무시하고 베드로도 무시하고 다 무시하면 여러분 도대체 누구의 글을 믿느냐 그 말이죠. 그러니까 예수를 말하면서 사도들을 안 믿으면은 결국 여러분들은 예수를 그 기록된 것을 믿지 않는 것입니다. 예수는 오셨을 때 그들이 성경을 연구하고 애우고 그랬으나 모세의 글을 믿지를 않았어요. 그래서 너희가 모세의 글도 믿지 않는데 어째 내 말을 믿겠느냐. 모세가 다 나에 대해서 말한 것이다. 너희가 이 성경을 연구했거니와 살피고 했으나 다 나에 대해서 말하는 것이다. 그 내가 이루는 것이다. 그래서 예수님이 또 귀신을 쫓아내며 병자를 고치면서 이사 선자서에 그 채찍에 맞으므로 나음을 얻었다. 이걸 이루기 위함으로 귀신을 쫓아내고 병자를 고치니까 그들은 이사야서를 아예 들여다보지도 않았습니다. 보지 않는 이유가 무엇이냐? 여러분, 이 거룩한 사도 아니면 선지자가 있습니다. 그 모세. 이후에도 전에도 없는 그 모세 선자, 그래서 제자라고 했습니다. 율법을 철저히 지킨다고 그랬고, 모세의 글을 낭독하고 애웠습니다. 근데 그의 글을 믿지 않으니까, 아니, 모세의 글을 믿지 않는데, 예수님 아무리 이사야서를 펴서 얘기해도 믿느냐, 그 말이죠. 그래서 예수님이 아무리 선자서 이사야를 얘기해도 그들은 아예 모세 글까지도 안 믿었는데 모든 선자글을 믿지 않았기 때문에 예수님을 배척한 겁니다. 오늘날도 우리 구주께서 사도에게 명하신 것을 기억하라. 베드로후서 3장 2절에 그렇게 잘 나와 있습니다. 여러분 꼭 성경을 펼쳐보기 바라요. 우리 구주께서 사도에게 명하신 것을 기억하라. 근데 사도는 믿는데 예수께서 사도에게 명하신 기록된 말씀을 믿지를 않아요. 믿지 않는 이유가 뭡니까? 확 드러날 수가 있습니다. 사도행전 8장 12절에 그들이 빌립의 말을 듣고 그 이름에 관하여 믿고 그들이 예수님으로 세례를 받았습니다. 그때 예루살렘의 온 사도들이 듣기를 사마리아가 하나님의 말씀을 받다 함을 소식을 듣고서 베드로와 요한을 보냈습니다. 왜냐하면 성령을 받기 위해서 보냈다는 겁니다. 성령 받기 위해서. 16절에 보니까 이는 아직 한 사람에게도 성령 내린 일이 없고 받은 적이 없고 오직 주 예수 이름만 세례만 받을 뿐이더라. 아니 예루살렘의 모든 사도가 그 말을 했고
요한과 베드로도 그 말을 했는데, 아니 우리는 예수를 믿자마자 이미 주라 고백했기 때문에 성령 모셨다는 거예요. 그리고 세례를 받고 성령 받는 거, 안수해서 성령 받는 거 다 잘못됐다 그러고 몇 단씩 얘기를 합니다. 그러니까 이 현대교회가요, 이 제자들 갖다 단수를 얘기하는 겁니다. 그럼 예수님까지 몇 단이 되는 것이죠. 왜 여러분 기록된 글을 믿지 않습니까? 그래서 분명히 사도행전 8장 11절에 안수함에 그들이 성령을 받더라. 사마리아 사람이 예수를 믿고 세례를 받았으나 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다. 현대교회는 예수 믿고 세례 받으면 이미 성령 모셨다. 아니 그럼 누구의 말이 옳으냐 그 말이죠. 여러분 예수 믿고 세례 받고 이미 성령 모셨다는 것이 도대체 그 근원이 어디서 왔냐? 사도로부터 왔습니까? 예수부터 왔습니까? 누구로부터 왔느냐 그 말이죠. 그러나 예수 믿고 세례 받고 가서 안수함에 성령을 받은 건 누구로부터 왔습니까? 바로 사도들, 예루살렘의 모든 사도로부터 온 겁니다. 그래서 이걸 안 믿기 때문에 오늘날 현대교회가 능력이 없고 권세가 없고 기사표적으로 나타나지 않고 귀신도 못 쫓아내고 귀신 더러운 귀신도 못 쫓아내니까 교회들이 다 엉망이 된 겁니다. 여러분 힘을 잃어버리고 유럽교회 같이 저렇게 돼도 똑같은 길을 걸어가면서도 깨닫지 못하는 이유가 바로 마귀에 속고 있는 것입니다. 여러분 왜 기록된 글을 믿지 않습니까? 우리 믿는 사람들도 캐톨릭 있을 때는 그들의 성경을 갖고 있고 다른 사람의 절도 이거 하지 않아서 몰랐으니까 따를 수밖에 없지만 지금은 모든 성경으로 다 갖고 있는 것입니다. 우리 성도 여러분, 우리 직분이 있으신 장로님들, 권사님들, 집사님들, 목사님들 이거 다 성경을 갖고 있습니다. 누구나 분별할 수가 있는 거예요. 이거를 몰라가지고 이게 안 보입니까? 이걸 알면은 이 교회가 다시 권세와 능력을 찾아서 능력 있는 복음을 전할 수가 있는 것입니다. 지금도 저는 지금 브라질에 와서도 계속 집회가 되고 있습니다. 집회보다 사람이 몰려오고 있어요. 이렇게 사람들이 코로나 인해서 있어도 사람이 몰려옵니다. 이거 뭡니까? 예수님의 말씀을 어제나 동일하게 역사하고 주님의 약속하신 말씀을 그대로 이루어지고 앞으로 올 것이고 주님은 다시 온다고 말씀하셨어요. 근데 오늘날 주님을 오는 거를 믿나요? 이 기사표적도 안 믿고 기록된 말씀도 믿지를 않는데 그래서 현대교회가 힘을 잃어버리고 세상을 향하여 전도할 힘을 잃어버리고 세상으로부터 조롱거리가 되고 교회는 음부의 권세가 넘어지 못하는 예수님을 주셔서 권세와 능력을 통하여 복음을 전할 때 세상 사람들이 칭송을 하는 것이고 정말 잘하는구나. 초대교회는 사람이 두려워함에 사도통한 기사 표적이 많이 일어난 것입니다. 그들도 예수의 이름을 갖고 많이 기사 표적이 일어난 것입니다. 오늘도 초대교회나 지금이나 예수님이 똑같은 예수님을 갖고 있는 겁니다. 하나님이시기 때문에 예수님이. 성령님도 한 분이에요. 하나님은 여기서 말할 때 성령인 것입니다. 성령. 영이신 하나님인데 그 오순절에 사도리 받은 성령이나 여러분 받은 성령이나 그 똑같은 성령인데 아니 그러면 성령이 다르다면 여러분 하나님의 영이 둘이에요? 영이신 하나님 그때 성령을 말하는 것입니다. 똑같은 성령을 받는 겁니다. 오늘날도 그 영이신 하나님이 우리 안에 들어오셔서 세상 끝날까지 함께하다고 말씀한 겁니다. 정말 여러분 성령이 안에 임하면 권능이 나타나게 돼 있어요. 오늘날 지금 가장 인간에게 사람들이 제일 힘든 게 뭡니까? 재정하고 병인 것입니다. 그래서 사람들이 병에 걸리면 가정에 기쁨이 없고 불안하고 막 그렇습니다. 초대교회는 그래서 수많은 병자를 고치고 더러운 귀신을 많이 쫓아냈는데 오늘 똑같은 이름을 갖고 오늘도 이런 역사가 일어나는데 이게 왜 안 일어나냐 그 말이죠. 너무나 소수랍니다. 소수. 그리고 또 이런 역사가 일어나 또 은사. 은사를 통해서 덕도 안 되고 자기를 자랑하고 돈으로 이용해서 전부 이 사역을 갖다가 세상 사람에게 멸시받는 사역을 만들어 놔가지고 초대교회 보시기 바랍니다. 거저 봤으니 거저 주라. 예수님 말씀하셨거든요. 아무리 귀신을 쫓아내고 병자를 고쳐서 불법을 행하면 나는 너를 모른다고 이 불법을 행하는 자라 나를 떠나 마귀에 예비된 곳에 가라고 말하는 것입니다.
오늘 하나님의 말씀에 빛을 받고 타락한 자는 다시 회개할 기회가 없는 것입니다. 여러분, 주님께서 우리의 권세와 권능을 갖고 주신 이유가 뭡니까? 바로 예수의 증인이 되라는 겁니다. 가서 복음을 전하고 그 눌린 자, 약한 자, 병든 자를 고침으로 말미암아 그들을 해방시켜서 그 주님을 만나게 하고 영광을 돌리고 소문이 나고 백성 칭송을 받는 교회가 되라고 했는데, 이걸 자기가 교만해가지고 그러다 보니까 이사야가 점점 다 없어지고 기도하지 않고 그냥 말 갖고 지금 살고 있는 것입니다. 하나님 나라는 말에 짜고 능력이 있고, 사도 바울도 그 말을 했습니다. 내가 전달 때 말과 설득력으로 하지 아니하고 성령의 나타남으로 복음을 전하러 천국의 지혜로 증거한다고 했는데, 우리는 천국의 지혜로 하지 않고 뭘 하냐? 세상 지혜로 증거하니까 이건 복음이 아니라는 겁니다. 다 지식화돼 가지고 믿지 않는 겁니다. 성도들이 이 성경을 믿지 않아요. 기록되지 않은 것을 믿지 않습니다. 너무나 놀라운 것은 제가 말씀을 전하는데 그게 이상하대요. 야, 그거 보면서 얼마나 잘못 가르침을 받고 엉뚱한 걸 가르쳤으면, 교리를 가르쳤으면은 성경이 안 믿어지냐 그 말이죠. 여러분, 우리는 무엇을 통해서 복음을 전합니까? 여러분, 전하는 복음이 누구의 말을 갖고, 교리를 갖고, 교단의 교리를 갖고, 우리 여러분 교단이나 저기나 다 똑같은 성경을 준 겁니다. 우리 기록된 말씀을 갖고 해야죠. 예수님도 기록됐을 때 사탄아 물러가라, 내가 기록된 대로 가거니와 이 사람들이 기록된 것을 이루기 위함이라, 모세가 나에게 말한 것을 기록되기 위한 것이다. 부활하신 후에 시편과 거룩한 선자들과 모든 것이 나에 대한 것이 바로 이것이었다, 이루어졌다, 그 말을 하는 겁니다. 우리 기록된 걸 갖고 한다면 여러분에게 능력과 권세가 나타날 것이고, 지금 전염병으로 인해 가지고 사람들이 교회를 옵니까? 지금 있는 사람들 잘 안 오고 있습니다. 그들을 무엇을 통해서 그들을 교회를 이끌 거냐 말이죠. 옛날 같으면 목숨을 걸고 예배를 드리라고 했잖아요. 근데 오늘날 여러분 정보 시대가 핍박이 오니까 못 드리잖아요. 시대 따라 달라진다는 거지 그 말은. 근데 그들이 집에 인터넷에서 예배를 드려요. 그것도 좋다고 말하죠. 어쩔 수 없어서. 근데 이제는 나오라기도 안 나오잖아요, 여러분. 그래서 새로운 신자도 오질 않습니다. 무엇을 통해요, 여러분? 지금 브라질에는 지금도 막 역사가 일어나니까 사람들이 막 새로운 사람이 와서 예수를 영접하고 용언 집회에도 외부에서 믿지 않는 사람들 많이 몰려왔습니다. 무엇이냐? 바로 초대교회도 엄청난 핍박이 맺습니다. 오죽하면 성도들이 흩어졌어요. 사도 바울은 그때 사울이었죠. 성도들이 가정에 가서 사람을 끌어내서 옥에다 막 집어넣고 그런 핍박 속에서 무엇을 했느냐 그 말이죠. 흩어져서 복음을 전파하기 시작해서 사마리아에 가가지고 기사와 표적을 통하여 막 증가하니까 사마리아가 막 기쁨이 막 임하고 수많은 사람이 예수를 믿고 세를 받는 역사가 나타난 것입니다. 초대교회는 핍박이 있다고 해가지고 이렇게 하지 않았습니다. 더 복음을 전했어요. 그 이유가 뭐냐? 하나님이 함께 하셨거든요. 오늘날은 전할 힘이 없습니다. 하나님 함께 안 해요. 능력도 없습니다. 오늘 우리 집사님들 보면, 여자 집사님들 보면은 한탄을 합니다. 왜? 남편들이 안 믿는다는 거죠. 완악하다는 거죠. 교회에도 비웃고 목사 욕을 한다는 것이죠. 근데 병이 있는데, 그래서 나 이게 정말 능력이 있어가지고 남편이 막 병만 나면 믿을 것 같았는데 이 역사가 안 나타나니까 답답하다는 거지. 그 말을 해요. 오늘 주의 종들 이 말에 귀를 기울여야 됩니다. 능력 없는 성도를 만들어 놓은 것입니다. 남자들이 믿질 않아요. 교회에 대해서 굉장히 부정적이고 목사를 칭송하지 않습니다. 초대교회는 여러분 사도들을 칭송을 했어요. 사도들의 손을 통하여 기사 표적이 많이 일어나니까 사도행전 5장 12절을 꼭 보세요. 사도의 손을 통하여 뭐가 많이 일어나니까, 기사와 표적이 많이 일어나니까 성도가 하나가 되고 온 백성이 칭송하더라 그랬습니다. 오늘 여러분 기사 표적이 일어나면 성도가 하나가 되어야 되는데 그걸 이상하게 본다는 자체가 결국 바리새인화 됐다는 거지. 사람들이요. 바리새인들이 그랬거든요. 이를 갈았습니다. 예수는 기사 표적이 일어나면 어떻게든 죽이려고 가서 의논하고, 또 사도들도 기사와 표적이 일어나니까, 안진병이 일어나니까 또 옥에다 가둬놓고
그 다음날 모든 사람을 세워놓고 너희가 무슨 것에 누구 이름으로 또 이 짓을 했느냐, 이 일을 했느냐 물었습니다. 그때 베드로 사도가 성령이 충만했습니다. 백성들아, 장로들아 들으라. 내가 병자에게 행한 착한 일에 대해 묻는다면 너희가 십자가에 예수를 못 박지 않았느냐, 죽이지 않았느냐. 근데 하나님이 살려서 그의 이름으로 이 사람이 이렇게 건강하게 너 앞에 서 있느니라. 병자에게 행한 착한 일이라고 말한 것입니다. 여러분, 병을 고치는 것은 병자에게 행한 착한 일이에요. 오늘날 교회가 착한 일을 안 하니까 배에서 칭송을 못 받죠. 여러분, 착한 일만 해보세요. 세상 사람들이 칭송을 한 겁니다. 병이나 보세요. 세상 사람이 칭송을 해요. 초대교회는. 그런데 오늘날 오히려 이 사역이 믿는 사람들이 더 핍박을 하고 이상한 눈으로 보는 것은 결국 그 기록된 것을 믿지 않기 때문에 교회가 다 무너지는 것입니다. 여러분, 기사표적인 말하면 기뻐하고 주님 나도 그렇게 일어나게 하옵소서, 내 병이 낫게 하옵소서, 그렇게 한마음이 되어야 되는데 마음속에 뭐가 들어가 있느냐 그 말이죠. 예수의 영이 진짜 들어가 있느냐. 그러니까 지금 어려움을 있고 아이들도 귀신 들려 있고 중독에 걸려 있고 그래도 이거에 대해서 해결도 못하고 무능한 교회가 된 것입니다. 그런데 우리에게는 무엇이 있습니까? 바로 천국에서 내려오는 권능을 받아야 되는 것입니다. 예수가 십자가에 죽고 부활하신 걸 내 마음에 믿고 입으로 신하면 구원을 받고 하나님의 자녀가 되는 권세가 임하지만 하늘부터 내려오는 그 권능, 성령을 받아야만이 권세와 권능이 함께 역사하는 것입니다. 성령을 받는 겁니다. 자동으로 받는 게 아닌 것입니다. 초대교회가 그래서 사마리아가 예수 믿고 침례를 받으나 성령을 받지 못하므로 한 사람도 받은 사람이 없으므로 안수함에 성령을 받더라. 그래서 영어에다 receive, 성령을 받는 것입니다. 하늘에서 내려오는 성령을 받아야 권능이 나타나는 것입니다. 사도 바울도 에베소에 가서 몇째를 만나서 너희가 믿을 때 성령을 모셨느냐? 그들은 요한의 침례를 몰랐습니다. 그들이 오시는 예수를 믿으라. 그들이 예수 이름으로 세례를 받고 안수함에 성령이 그들에게 임함으로 방언도 하고 예언도 하더라. 여러분, 성령이 임할 때 방언하고 예언하는 것입니다. 얼마나 놀랐습니까? 사도 바울도 그렇게 했고 모든 사도가 그 말을 했는데 오늘도 현대교회가 뭘 못 받느냐? 성령을 받지 않은 걸 받았다고 하니 무슨 능력이 있습니까? 그럼 받았으면 능력이 있어야죠. 받았다고 하는 것이 능력이 없다는 겁니다. 그게 놀라운 거예요, 여러분. 받은 사람 진짜 받으면 권능이 나타나야 되는 겁니다. 스데반도 은혜와 권능이 충만하니까 큰 기사와 표적이 일어난다고 말하는 것입니다. 큰 진짜 초대교회는 정말 진짜 성령을 받았으니까 권능이 나타나는 것이고 현대교회는 여러분 받았다는데 안 받았기 때문에 안 나타나는 겁니다. 지금 이런 어려운 시대에 권세와 권능이 살아계시면 역사하면 믿음이 올라갈 것이고 절대 주님을 멀리하지 않습니다. 근데 오늘날은 성도들이 사역자에게 교회에 대해 실망이 많이 해서 교회에 대한 아주 그 마음이 가버렸습니다. 내 교회라는 이런 마음이 없어요. 우리 교회라는 마음이 없습니다. 그 정도로 지금 교회가 피폐해진 것입니다. 그러나 이 브라질은 끊임없는 성령의 역사가 일어나고 있어요. 한국에도 똑같이 일어나고 있습니다. 제가 한국에서 집회할 때도 똑같이 일어나고 있는 겁니다. 성령은 세상 끝날까지 함께한다고 말씀하셔서 주님 오시는 그날까지, 그러나 환난 시대가 들어가면 성령을 걷어가는 겁니다. 성령도 은혜의 시대만 역사하는 겁니다. 지금도 받을 수 있는 길인 것입니다. 여러분, 율법과 선지자가 언제 끝났습니까? 침례 요한으로 끝났어요. 예수님 당시에는 율법 시대가 아니고 천국을 침노하는 시대가 온 것입니다. 근데 그 바리새인들은 모르고 계속 율법 시대인 줄 알고 착각했다가 멸망한 것입니다. 부활하신 후에는 이 권능의 시대인 것입니다. 권세와 권능의 시대예요. 성령의 역사하는 시대입니다. 은혜 시대는 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되고 은혜를 받고 이제 성령을 받게 되면 권능을 통하여 주님 오시는 재림할 때까지, 휴거될 때까지, 그 전까지 성령이 역사하는 겁니다. 그러나 이제 대환란이 오게 되면은 성령을 걷어가는 겁니다. 이제 마귀가 지배하는 시대가 오는 것이고 대환란이 오는 것입니다.
성경에 큰 환란이 온다고 그렇게 말을 했어도 믿질 않습니다. 사람들이요. 저는 마지막 때는 적글세가 올 것이고 짐승의 시대가 올 것이고 모든 새가 컨트롤할 시대가 올 것이며, 그래서 항상 깨어 기도하라. 주인이 언제 올지 모른다. 우리 시대에 올지 다음 세대에 올지 지금은 너무나 가까운 시대인데 오늘날 사람들 기도하지 않습니다. 교회에 실망하고 사람에게 실망해서 오지 않습니다. 결국 기도하지 않습니다. 그럼 어떻게 합니까? 결국 여러분 두려움으로 떨게 되어 있습니다. 여러분, 하나님과 가까이 하는 사람이 기쁜 것이요. 우리는 에녹도 300몇 년 동안 주님과 동행하다가 하늘에 부름을 받은 것입니다. 오늘도 주님과 동행하다가 언제 주님 오실지, 분명히 주님은 환난 전에 오는 것입니다. 여러분, 어떤 사람은 그래요. 환난을 통과한다 그러면 준비할 필요가 없습니다. 통과하는데 뭐라고 준비합니까? 깨어 기도할 필요도 없어요. 주님은 환난 전에 오는 것입니다. 환난 전에. 그 때는 알지 못하나. 그래서 항상 깨어 있으라고 하는 이유입니다. 어느 때 올지 항상 깨어 있으라. 그러나 죽은 믿음은 그 때를 알지 못하므로 그 미련한 처녀가 될 수밖에 없는 겁니다. 이 처녀는 등과 기름은 갖고 있었으나 지혜로운 처녀는 기름을 더 준비했다는 겁니다. 그러면 이런 시대에 우리가 더 기도하지 않고 일반적으로 신앙생활을 담부러진 상태에서 과연 주님 오시면은 주님 틀림 신부될 사람이 얼마나 있느냐 그 말이죠. 오늘도 주님이 함께 안 하는데, 주님이 함께하면 기사 표적이 나타나고 이런 역사가 나타나는데, 그래서 우리 성도분들, 우리 교회들 깨어 일어나야 되는 것입니다. 우리 목사님들 기도해야 되는 것입니다. 오늘날 최종들은 기도하지 않습니다. 형적인 기도에 기도하지 않습니다. 근데 기도도 무슨 기도를 해야 되느냐? 주님이 가르쳐 주신 기도를 하면 되는데 왜 구약 사람 거를 기도하느냐 그 말이죠. 첫 언약의 사람들과 성령도 받지 못하고 그 첫 언약에 예수 오시기를 예배했던 그들의 기도를 왜 우리가 따라해야 되느냐 그 말이죠. 에베소서 6장 18절에 항상 성령으로 기도하라. 또 사도 바울도 내가 만일 방언으로 기도하면 영어로 기도하고 마음으로 기도하고, 이런 기도를 사도들이 했기 때문에 그런 역사가 나타났는데 이런 기도를 안 하고 왜 다른 기도를 하고 있느냐 그 말이죠. 성령을 보시고 성령 안에서 기도해 보세요. 여러분 속에 생수 같은 역사가 나타납니다. 제가 전에는 이 교회마다 다니면서 여러분들 성령을 모시고 방언 1시간, 2시간씩만 하라고 그랬습니다. 그러면 그러다가 보면 조금 더 하면은 하나의 능력이 나타날 거라고 그렇게 했는데 하질 않습니다. 왜냐하면 이 방언이라는 게 똑같은 말을 갖다가 반복하다는 게 실상 10분도 길고 5분도 길고 1분도 하기가 쉽지 않습니다. 제일 처음에 하는 사람들은. 그리고 또 이게 뭐 의미도 없고 못 알아듣고 오라바스케레베카나바라바 이게 무슨 능력이 있느냐? 그럴 겁니다. 저도 뭐 그랬으니까, 저도 몰랐으니까, 방언에 대해서 몰랐으니까. 그러니까 뭐 쓸데없는 거 못 알아듣는 걸 왜 해야 되느냐? 저는 그렇게 합니다. 저는 그래서 이 기록된 거를 봤어요. 사도 바울이 기록된 것이 방언은 알아듣지 못하고 사람에게 하지 아니하고 내 영이가 하나님께 비밀을 말하는구나. 이거로구나 바로. 못 알아듣는 거예요. 그래서 사람들이 그래요. 그거 못 알아듣는 걸 왜 해야 되느냐고. 참 이게 우리 믿는 사람들 이게 성경 안 보는 거 보면 대단해요. 사도 바울이 못 알아듣는다고 했잖아요. 비밀로 말한다고 했잖아요. 그 못 알아들으니까 하는 겁니다. 비밀로 말해야 되기 때문에. 그러다가 사도 바울이 내가 만일 방언으로 기도하면 그 마음의 기도를 하라고 많이 들었지만 방언으로 기도한다. 그 방언으로 기도를 어떻게 하지? 그래서 방언으로 기도하면 내 영이 기도한다는 거예요. 그래서 사도 바울이 그럼 내가 어떻게 할까? 마음의 열매를 맺지 못하니까 그래서 마음으로 기도하다가 영으로 기도하고 영으로 기도하다가 마음으로 기도한다. 이게 바로 여기에 있구나. 그래서 방언으로 기도한다. 우리 마음에는 이렇게 말을 하잖아요. 하나님 아버지 이런 문제가 있습니다. 방언으로 어떻게 기도하냐? 그래서 방언으로 그냥 했습니다. 그냥 방언 기도 방언이 똑같잖아요. 언어가. 오라바스케레베카나바라바스레베카나바리야 오라바스케레베카나바리야. 그래서 이제 기도하는 거예요. 시간을 정해놓고 기도하는 겁니다. 근데 이게 쉽지가 않아요, 여러분.
자꾸 의심이 생기고 1시간도 되게 시간이 안 갑니다. 몇 시간 해보세요. 막 더 의심이 생기고 한마디로 말해서 입도 아프고 이게 무슨 의미가 있는가. 계속했습니다. 계속했어요. 영의 기도를 하니까 마음의 기도하고 그래서 제일 처음에 저는 마음의 기도를 2시간씩 매일 했다가 영의 기도부터는 뭐 마음의 기도 맨날 똑같은 걸 반복하니까 90% 이상을 방언으로 계속했습니다. 그러다가 결정적인 계기가 제가 이 인도에서 4년, 이스라엘에서 1년, 그 다음에 이집트 넘어가서 이슬람 국가잖아요. 그래서 제가 이슬람 지역을 언어도 잘 안 되고 왜냐면 아랍어를 쓰니까 뭐 알아듣지 못합니다. 그래서 방을 얻고서 아침 7시서부터 오후 2시까지 그냥 방언만 했습니다. 방언. 어라바스케레베가 방언했어요. 뭐 잠깐 화장실만 갔다 오지 뭐 점심 먹은 것도 아니고 그래서 7시간씩 방언 기도했습니다. 7시간이요 제가. 그러고서 교회를 방문했는데 거기서 역사가 일어나가지고 그 다음부터 집회가 카이로에 퍼지기 시작해가지고 엄청난 기사와 표적이 나타나고 막 이슬람이 몰려오고 카이로에 소문이 퍼지고 막 교회마다 사람이 몰려들고 제가 설교를 못했습니다. 워낙에 사람들이 몰려들어가지고 귀신이 드러나면 도망을 못 갔어요. 왜? 통로까지 사람이 꽉 차가지고 막 손짓만 해도 막 귀신이 막 드러날 때 제가 깜짝 놀랐습니다. 이 예수 이름의 권세가 있구나. 엄청난 역사가 일어난 거예요. 그래서 제가 집에 와가지고 그 이집트의 그 집 제가 막 두려웠습니다. 내일 또 안 일어나면 어떡하나. 오늘 어쩌다 일어난 거 아닌가. 그리고 막 두려움이 왔어요. 야, 이 하나님의 역사가 엄청나고 또 속에서는 야, 예수님의 권세가 있었구나. 그래서 하나님, 내가 전에도 말씀도 알고 했는데 저는 왜 잘 안 일어나고 오늘 일어났습니까? 제가 의문이 생겨서 이거는 제가 개인적인 겁니다. 이거 뭐 진리가 아닙니다. 그렇다고 내가 실력한 것도 아니고 저에게 주시는 말씀이 많은 사역자들이 있는데 내 말씀을 진짜 경외하지 않는다는 거예요. 주님 나도 경외 안 한 적이 없는데 나는 이 말씀을 의심한 적도 없고 말씀을 그대로 믿고 예수 믿고 청년 때부터 지금까지 왔는데 내가 왜 경외하지 않았습니까? 그런데 요한복음 6장 63절에 보니까 내 말이 영이요 생명이랍니다. 생명. 예수의 말씀이 영이에요. 영. 그 말씀이 우리가 혼을 들으면 논리적이 되는 것이고 그 영으로 들어오면은 입에 권세가 나타나는 거예요. 성령의 검을 갖게 되는 겁니다. 그래서 그렇구나. 내가 혼적으로 자꾸 말씀을 연구하고 한 게 잘못이었구나. 이게 영으로 들어와야 되는구나. 그래서 그 다음부터 제가 주님 앞에 회개하고 주여 내가 정말 말씀을 경외하지 못한 걸 용서해 주옵소서. 그리고 혹시 영의 기도로 말씀을 하니까 이 말씀하니까 말씀이 영으로 들어서 권세가 나타나는 거예요. 그래서 에베소서 6장 17절에 보니까 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가져라. 이 말씀이 그렇구나. 오늘 사람들이요 이 말씀을 지식으로 연구하고 살피고 하지만 그 말씀이 영으로 들어오지 않는 이유가 뭐냐? 성령을 모시고 영의 기도를 많이 하면 나중에 말씀이 성령께서 가르침을 받게 됩니다. 그래서 영으로 들어오는 거예요. 영으로. 그래서 계속하면서 이 말씀으로 영으로 들어오기 시작하면서 권세가 나타나면서 성경이 예수님의 사역이 생각이 나고 이 모든 것이 깨달아지면서 천국이 더 가까이 보이고 이 말씀의 증거가 나타나니까 확실한 증거를 갖고 증거하니까 여러분 유럽이 왜 안 됩니까? 영상에도 독일 가니까 독일도 막 역사가 일어나고 스위스 가는 스위스도 막 역사가 일어나고 귀신이 막 떠나고 거기도 질병이 치유되고 그러니까 사람들이 막 몰려오고 오스트리아에서도 막 사람들이 몰려오고 유럽이 안 된다고요? 그러니까 여러분들은 증거가 없습니다. 증거가 없어요. 나가서 증거의 말씀을 갖고 증거를 해야 되는데 귀신도 쫓아본 적도 없고 안수에서 성령을 받아본 적도 없고 치유해본 적도 없다 보니까 말 갖고 예수만 얘기하고 하니까 증거가 없습니다. 신약에는 증거를 해야 돼요. 오직 성령이 임하면 권능을 받고 예루살렘과 온 영광 사마리아까지 이르러 내
증인이 되라. 성령을 받아야 증인이 될 수가 있는 것입니다. 그래서 하늘에서 내려온 성령의 능력을 받을 때까지 이 도시를 떠나지 말아라. 하나님의 나라는 마르지 않고 설득되지 않고 성령의 나타남으로 증가하기 위해서는 하늘에서 내려온 능력을 받아야 여러분 이런 권세와 능력을 통하여 복음을 전한다는 것입니다. 그래서 저는 그렇게 해서 이집트를 사역할 때 너무나 세상 말로 말할 때 정말 어렵지가 않았습니다. 이슬람 지역이 어렵지가 않았어요. 왜? 귀신이 드러나니까 막 이슬람 가정도 신방도 하고 막 사람이 올려올 때 막 이렇게 어렵지가 않았어요. 그래서 그 이후로 제가 사역 속에서 어렵다고 한 얘기 없습니다. 여행이 어려운 것이지. 왜? 나에게는 증거가 있습니다. 권세와 능력을 갖고 있기 때문에. 우리 선교사님도 이런 능력과 권세를 가져보세요. 왜 사역이 어렵습니까? 저는 그래요. 아니 전 세계 가서 어느 가게를 가가지고 거기서 사 먹으면서 이야기 통해서 아픈 사람 치유해보세요. 그 소문이 나서 왜 사람이 올 수 있고 가정 방문할 수가 있는데 못하냐? 그거 왜 능력이 없기 때문에요. 독일도 가보니까 저는 황금어장입니다. 정말 조용하고 집이 잘 돼 있고 도로도 잘 돼 있어가지고 조용해서 나는 저런데 집에 방문해가지고 먼저 병 고치면 병을 치유하면은 옆집에 소문이 나서 저는 부른다는 것이죠. 그래서 저는 오히려 독일에서 집회하는 사역하는 것도 좋을 것 같아요. 저는 왜? 거기는 이런 역사가 일어난 적이 없거든요. 그런데 우리 한국에는 70년대는 많이 일어났어요. 그래서 오늘 이런 역사가 일어나면 우리 옛날에 했다고 별로로. 여러분 이 치유가 사람의 손으로 일어나는 겁니까? 그 전능하신 하나님의 이름 예수 이름으로 일어나는 겁니다. 얼마나 사람이 교만하면 나도 옛날에 해봤어. 근데 오늘날 안 돼. 그거 교만한 겁니다. 주님이 함께 안 하고 있는 증거인 것입니다. 주님이 하신 것을 함부로 말을 한다는 겁니다. 그러니 하나님이 쓸 수가 없는 것입니다. 그래서 제가 7시간 했다고 자랑이 될까봐 또 하지도 않고 도전도 안 하고 그래서 내가 여러분 방기도 1시간 2시간 해봐라. 된다. 이제 그러다가 우리 제자 목사님 교회가 이제 어려움을 겪고 사역도 안 되고 그래서 제가 이 간증을 여러 번 했지만 우리 제자 목사님들도 귀에 안 들어왔다고 합니다. 이 자체가 어떻게 7시간을 하냐 그 말이지. 7시간. 제가 목회자 한국에서 세미나 할 때도 우리 개척하시는 목사님들한테 그 말을 했어요. 개척하시는 목사님들 시간이 남습니다. 원래 큰 교회 목사님들 바빠요. 오히려 더 남는 게 개척교회 목사님들 시간입니다. 그러면 다른 사람이 8시간 일하면 8시간 방언기도 해보라고 1시간도 안 하는데 할 것 같습니까? 안 하죠. 그 의미를 모르는 거지. 나는 그걸 그렇게 해봤기 때문에. 다른 사람 8시간 일하면 세상 사람 일하는 것이 쉽나요? 얼마나 힘든데. 가서 목사님도 한번 일해보세요. 돈 벌기가 그렇게 쉽습니까? 그 8시간 그냥 앉아서 방언기도 몇 달만 해봐요. 역사가 일어나죠. 근데 그거 안 하거든요. 왜? 영의 기도를 모르기 때문에. 사도 바울이 모든 사람보다 더 많이 했다. 고린도인보다 더 많이 방언 기도했다. 그 몇 시간인지 기록이 안 됐습니다. 그때 시계가 없었기 때문에. 그러면 다른 사람 7시간 하면 8시간만 해보자 그 말이지. 도전 안 하거든요. 그러다가 우리 제자 목사님이 그걸 했습니다. 했더니 교회가 막 7시간씩 막 하면서 전국에서 몰려와서 막 7시간 방언 기도하면서 막 거기 이적의 표적이 나타나는 거 보고 이야 이거로구나. 그래서 지금 막 사람들이 몰려오고 막 그렇습니다. 그리고 또 여러분들이 방언 기도하다 보면 얼마나 인내가 없는지 알 수가 있습니다. 방언 기도할 때 딴 생각 나고 자꾸 안 하게 되고 그 정도로 이 기도를 안 합니다. 그러니까 주님과 진짜 씨름해 본 적도 없고 힘을 다해서 기도해 본 적이 없어요. 진짜 주님과 만남이 없다는 겁니다. 기도를 통해서 응답도 없고. 그럼 뭐가 안 되면 원망하고 하나님이 살아계시면 이럴 수가 있느냐고. 우리에게는 왜 악한 영 계속 일을 하고 있습니다. 교통사고도 나게 하고 귀신 들리게 하고 우울증과 조울증 오게 하고 수없이 마귀의 일을 하고 있는데 이 마귀를 멈추게 하는 그 권세와 능력을 행하지 않으니까 그 마귀가 없는 줄 착각하는데요. 마귀는 지금 두루두루 돌아다니고 있고 다른 귀신들이 사람 몸에 들어가서 지금도 도시재력을 멸망시키는 것입니다. 그러니까 오늘날 사람들이요. 이 정말 목숨을 걸지 않습니다. 어차피 기도해서 죽지도 않습니다. 그러니까 여러분들도 그래서
일반 성도들도 한 자매의 간증을 듣고서 그 자매는 대인기피증입니다. 그 30몇 살에도 결혼도 못했고, 그러다 7시간 본인이 하다가 귀신이 나가가지고 개인 대피증이 없어져가지고 저보고 결혼하고 싶다고 그러면서 결혼해서 기도해달라고 해서 내가 기도해줬어요. 네. 당사자를 직접 만나가지고. 근데 그 자매가 일반 성도의 집사도 아니고 7시간을 하고 나니까 대인기피증과 귀신이 나가면서 다 나버렸어요. 우리 목사님들, 다른 사람들 8시간 일하면 한 번 영예기도 8시간 동안 한 달만 해보세요. 왜 역사가 안 나타나냐 그 말이지. 안 해요. 방언기도 영예기도 모르고 다른 거에 바쁩니다. 지금은 앞으로 능력과 권세가 없으면 사람이 오지 않습니다. 치유가 없으면 오질 않아요. 그래서 치유가 뭡니까? 주께서 하신 큰일입니다. 큰일. 예수님도 가는 것보다 큰 무리가 따는 이유가 주께서 하신 큰일의 소문을 듣고 사람이 몰려왔습니다. 왜냐하면 이는 많은 병자를 고치셨습니다. 병을 고치는 게 주께서 하신 큰일이요. 나를 믿는 자는 나이도 할 것이고 더 큰일을 한다고 요한복음 14장 12절에 말을 한 것 같이 여러분 교회가 큰일을 해야 큰 무리가 몰려올 텐데 지금 한 사람도 오지 않잖아요. 큰일을 안 하니까, 병을 안 고치니까. 병 고치는 게 신비주의입니까? 큰일입니까? 주께서 하신 큰일이지. 마가복음 5장 19절 20절에도 예수님의 권한사에 있는 귀신을 쫓아냈어요. 근데 그가 집에 가지 않고 예수가 동행하기를 원했습니다. 그때 예수께서 아니다, 너는 가서 주께서 너에게 불쌍히 여기고까 너에게 한 큰일을 가족에게 알려라. 그가 가서 가족에게 알리니까 대가벌레의 모든 사람이 놀랍게 여기더라. 예수 이름으로 귀신을 쫓아내는 것이 무슨 일? 큰일입니다. 주께서 하신 큰일이요. 믿는 자가 하신 큰일이라는 것입니다. 근데 오늘날 귀신 쫓아내는 걸 이상히 여기는 사람은 주께서 하신 큰일, 예수님을 갖다가 아예 이상한 취급하는 겁니다. 무당 취급하는 거예요. 그러면 무당도 귀신을 쫓아낸다고. 그 무당이 큰일을 하나요? 그러면 여러분 교회는 큰일을 해야 되는 겁니다. 주님께서 분부한 것을 큰일이 뭐냐? 귀신 쫓아내고 병자를 고치는 것이 주께서 하신 큰일이라고. 마가복음 3장 7, 8, 9절 꼭 보시기 바랍니다. 거기에 큰일이 무엇인지를. 믿는 자가 귀신 쫓아내는 것이 큰일이고 병든 게 큰일이 났다는 겁니다. 큰일. 근데 오늘날 왜 방언을 갖다가 마귀 방언, 귀신 방언 한다고. 아니 여러분 한국에서 귀신을 많이 쫓아내가지고 왜 귀신 방언 한다는데 이해를 하겠어. 뭐 귀신도 쫓아낸 적도 없는데도 귀신 방언 한다는 거예요. 여러분 저희 사역 속에 요번에도 막 귀신들이 막 드러났습니다. 막 성님하고 방언을 말하니까 막 귀신이 드러났어요. 근데 그러면 이렇게 귀신을 수없이 나가도 내 귀신이 방언다는 소리는 내가 들어본 적이 없네. 성경 기록된 말씀이 없어요. 믿는 자를 새 방언을 말한다고. 새 방언을 말하니까 성령이 임하니까 귀신이 막 떠나고 드러나고 막 나가니까 자유함을 얻고 영광을 돌리는데 믿는 자들이 방언하는 겁니다. 귀신이 방언하는 게 아니고. 아마 귀신도 답답할 거예요. 마귀도 답답할 거예요. 자기들이 할 줄 모르는데 방언한다고 자꾸 증거를 해주니까. 여러분 믿는 자들, 여러분들 방언을 해보세요. 여러분들 영예기도 해보세요. 여러분들 방언도 못하면서 그런 소리 하는 것은 예수님의 말씀을 불순종하고 있는 증거라는 것이죠. 지금은 여러분 정신 차리지 않으면은 다 눌려가지고 마귀에 눌려서 다 주님 앞에 책망받을 교회만 나오는 겁니다. 계시록의 7교회에 대해서 한 교회만 칭송받았어요. 빌라델피아 교회만. 다 미지근한 믿음, 죽은 믿음, 이상한 교리가 들어오고 거짓 사도가 들어오고 이상한 교훈을 통해서 그런 교회들이 생긴 겁니다. 근데 왜 그런 교회를 닮습니까? 여러분 빌라델피아 교회를 닮아야지. 우리는 예수의 말씀 바리새인을 닮지 말고 우리 사도들에게 행한 거, 사도들이 기록된 거 사도를 닮고 예수님을 닮아서 지금 주님 오실 날이 가깝고 이런 시대에 앞으로 여러분 전도할 날도 많지 않은 겁니다. 이래 가지고는 전도할 날이 별로 없습니다. 여러분 계속 되는 게 아닌 겁니다. 우리 시대에 주님 오실지 누가 압니까? 여러분 이런 시대에 컨트롤하는 시대에
그래서 우리가 깨어 기도해야 된다. 어떻게 깨어요? 성령으로 항상 기도해야 됩니다. 성령으로 기도해야 돼요. 그래서 여러분들도 도전해 보시기 바랍니다. 우리 목사님들 도전하셔서 이러지 않으면 교회가 일어날 수가 없는 것입니다. 브라질 교회는 원래 하나님의 성령 역사가 교권마다 일어나고 모든 교회마다 일어나기 때문에 지금도 사람들이 몰려와요. 그러나 교회를 문을 닫았을 때 집세를 못 낸 교회들은 많이 없어졌습니다. 그러나 그래도 교회들은 살아있어가지고 성령 역사가 일어나고 있기 때문에 어린아이고 뭐고 다 온답니다. 예배 속에 다 옵니다. 그 아이들 여러분 찬양하는 모습과 예배드리는 모습을 보세요. 요새 현대 아이들 보세요. 교회에 와서 예배 드리나요? 딴짓하고 스마트폰 보고 예배 시간에. 근데 이 브라질 아이들 보시기 바랍니다. 와서 막 기도하고 예배하는 모습을 볼 때 너무나 귀한 거예요. 브라질은 이렇게 사람 아이들이 이렇게 많고 그냥 일반 예배 속에 다 말씀을 듣고 다 이해를 하는데 현대교회는 아이들이 갈 수 없는 교회 이상한 말을 하고 딴 말을 하기 때문에 못 알아듣는 말을 하기 때문에 청년들도 안 가고 그렇습니다. 여러분 청년들이 없어지는 건 미래가 없는 교회인 것입니다. 유럽이 그랬어요. 노인들만 있다가 다 무너진 겁니다. 청년을 이끌지 못하는 교회는 벌써 복음의 능력을 상실한 겁니다. 말씀을 듣고 행하지 않으면 죽은 믿음, 자기 자신을 속이는 믿음, 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 그랬습니다. 그래서 믿음으로 행함으로 온전한 믿음에 대해서 믿음의 기도가 병든 자가 일어나는 것입니다. 오늘날 치료 못하는 믿음의 기도가 없는 겁니다. 믿지를 않습니다. 자체가 의인의 강구도 없는 것이고 그래서 여러분들 우리 진짜 성령을 받고 우리 구직의 사도에게 명하신 기록된 말씀만 믿는다면 목사님이나 성도들이나 장로님이나 누구나 이런 역사 다 할 수가 있습니다. 믿는 자는 다 할 수가 있는 것입니다. 그래서 능력 있는 복음, 권세 있는 복음을 갖고 복음을 전해서 주님 오실 때 우리가 신부로 단장되고 정말로 우리가 우리 세대에 온다면 우리가 틀림을 받지 않으면 환란에 가게 되어 있는 것입니다. 그래서 우리가 항상 깨어 기도하고 그의 나라 의를 구할 때 주님이 여러분들에게 더 역사하는 것입니다. 예, 저는 이 사역을 하면서 너무나 안타깝습니다. 왜 현대교회가 능력이 없고 사람의 교로를 가르치고 이 복음을 알고 나니까 이렇게 어렵지 않은 걸 갖다가 어렵게 가르치고 천국의 복음은 기쁜 복음인데 왜 흑복음을 만들어 놓고 조직적인 복음을 만들어 놓고 왜 이렇게 어렵게 만들어 놨습니까? 예수님이 이렇게 가르쳐 주지 않았습니다. 사람이 반대로 만들어 놓은 겁니다. 사도들도 이 복음을 갖다가 아주 쉽게 기록을 해놨습니다. 천국의 기쁜 소식입니다, 여러분. 그래서 사람이 이 복음을 만나면 기쁩니다. 하나님을 만났기 때문에 기쁜 것입니다. 왜 우울증이 오고 오느냐, 스트레스가 오느냐, 이 기쁜 복음이 없기 때문에 그래요. 다른 복음이 들어왔기 때문에 그럽니다. 사도에 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 말씀하셨어요. 그래서 우리는 기력동 그 외에는 다른 걸 하면 안 되는 것입니다. 왜? 그러면 다른 복음을 전하기 때문에 그렇습니다. 할렐루야. 지금도 많은 분들이 고통과 질병과 암으로 또 코로나의 질병으로 많은 고통당하고 있습니다. 오늘 여러분 아픕니다. 손 올려주시기 바랍니다. 오늘도 기도할 때 하나님의 역사가 임하게 될 것이고 지금 모두가 능력을 받게 도와주시고 우리 한국교회가 다시 일어나게 도와주시고 교회가 한마음이 되게 도와주시고 성령의 능력을 받게 도와주시고 교회가 성령의 능력과 권세가 나타나는 교회가 되게 도와주셔서 우리 한국교회가 다시 일어나게 도와주시고 성들이 일어나게 도와주시고 그러나 잘못된 거 다 예수님으로 용서하게 도와주셔서 다시 새롭게 모두가 상처를 깨끗이 체험받고 일어날 수 있도록 우리 다 같이 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 이 시간 아픕니다. 지금 손을 얹기를 바랍니다. 주의 시간 기도할 때 모든 질병이 체험받게 도와주시옵소서. 또 더러운 귀신이 지금 소리내면서 떠나가게 도와주시옵소서. 입을 통해서 나갈 지어 예수님으로 오라라바스케레베 카라바라리아 오라라바스케레베 카라바라바스레베 하나님의 능력이 임하게 도와주셔서 오늘도 암병이 다 떠나게 도와주시옵소서. 모든 자궁암과 유방암과 유양과 췌장암과 또 뇌암과 모든 암이 떠나갈 지어다. 혀암이 떠나갈 지어다. 눈암이 다 떠나갈 지어다. 각종 암이 다 떠나갈 지어다.
오라라바스레베카라베가라바리야 강력한 하나님의 영광이 나타나게 도와주시고 이 시간 강력한 불이 임하게 도와주시고 모든 암이 다 떠나갈지어다. 모두 없어질지어다. 예수님으로 떠나갈지어다. 또 이 시간 예수님으로 기도합니다. 귀를 놓고 기도합니다. 귀가 열리게 도와주시고 귀에다 얹기 바랍니다. 이명이 사라질지어다. 귀가 더 잘 들리게 도와주시고 귀가 열리게 도와주시옵소서. 이명이 사라질지어다. 오라바스케레베카라바게라바라리아 예수님으로 귀가 완전히 열릴지어다. 주님 또 이 시간 눈을 위해서 기도합니다. 주여 눈이 회복되게 도와주시고 근신한 씨가 사라지게 도와주시고 백내는 농내에게 떠나게 도와주시고 우리가 주님 부르는 그날까지 모세가 120살 때까지 눈이 흐리지 않은 것 같이 부르시는 장수할 때까지 눈이 밝아지게 도와주시옵소서. 예수님으로 눈이 희끗한 것이 없어지고 지금 똑바로 보게 되게 도와주시고 근신한 씨가 없어지고 안경을 벗게 도와주시옵소서. 오라라바스케레베카라바이가라바라리아 오라바스케레베 강력한 눈을 치워주시고 역사하시고 또 이 시간 치아를 기도합니다. 이 시간 치아가 회복되게 도와주시고 염증이 사라지게 도와주시고 충치가 없어지게 도와주시고 임플란트가 되게 도와주시고 이가 골고루 맞춰지게 도와주시옵소서. 오라바스케레베카라바 주님 역사하여 주시옵소서. 또 이 시간 허리를 위해서 기도합니다. 시간 기도할 때 허리 디스크가 없어지게 도와주시고 또 허리뼈가 똑바로 맞춰지게 도와주시고 연골이 회복되게 도와주시고 또 허리에 근육이 생기게 도와주시고 청소가 회복되게 도와주시고 다리까지 전인 증상이 없어지게 도와주시고 회복되게 도와주시옵소서. 오라라바스의 허리가 치료받을지어다. 허리가 치료받을지어다. 예수님으로 디스크가 없어지게 도와주시고 척추측만증 휘었던 뼈들이 지금 똑바로 펴질지어다. 예수님으로 펴질지어다. 오라바스케레베카라바 강력한 전을 치유가 있게 도와주시옵소서. 오라라바스케레베카라바 예수님으로 완전히 허리를 치유받게 도와주시옵소서. 또 이 시간 무릎을 위해서 기도합니다. 주여 무릎에 또 물이 차신 분, 또 그 다음에 연골이 없으신 분들, 또 무릎에 통증이 있으신 분들을 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간에 순결합니다. 또 교통사고로 구도에 있는 무릎들, 또 새를 박아서 불편한 무릎들이 정상으로 돌아가게 도와주시옵소서. 무릎의 연골이 창조되게 도와주시고 무릎뼈가 맞춰지게 도와주시고 무릎을 튼튼하게 들여서 걷게 도와주시옵소서. 예수님으로 무릎이 회복될지어다. 또 이 시간 무릎에 다리에 아니면 팔에 근육이 생기게 달라고 기도하겠습니다. 근육을 위해서 하나님 아버지 어떤 사람은 혹하고 그냥 근육이 나올 겁니다. 지금 사랑해 주는 시간에 소개합니다. 이 시간 기도할 때 종아리에 근육이 나오게 도와주시고 허벅지에 근육이 나오게 도와주시고 또 팔뚝에 근육이 나오게 도와주시면서 예수님으로 지금 근육이 나올지어다. 계속 나올지어다. 지금 나올지어다. 오라라바스케레베카라베가라바라리아 오라라바스케레베카라베가라바라바스케레베카라바라리아 근육이 나올지어다. 지금 온몸에 근육이 나고 튼튼한 다리가 되게 도와주시고 주님 역사하여 주시옵소서. 주여 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 또 이 시간 여러분 이 머리 통증과 자꾸 나쁜 생각과 꿈 안 좋은 것들 이 악한 영이 들어와 있는 것입니다. 지금 배에다 손 얹으시고요. 지금 아니면 머리에다 손 얹고 이 더러운 귀신을 명하세요. 어떤 사람은 욱하면 나가갈 것이고 저희 아내도 2년 동안 허리가 아팠는데 귀신 나가면서 토하면서 그때 이 귀신 나가면서 허리가 극자리에서 났습니다. 그때서야 야 그렇구나 우리가 이 믿는 사람을 도적질 당했구나. 뭐 믿는 사람은 안 들어온다고 했는데 알고 보니까 이게 이 영이 들어가서 이게 도적질 당하는 거예요. 이 귀신은 우리 영에 못 들어옵니다. 바로 몸에 들어오는 것입니다. 그래서 이걸 쫓아내야 되는 것입니다. 집회 속에 수없는 사람들이 그렇게 들어오는 게 다 드러나는 것입니다. 많은 귀신을 쫓아내야 되는 것입니다. 자, 따라하겠습니다. 예수님으로 명하나님 내 속에 역사하는 다른 귀신들 지금 질병을 갖고 떠나갈지어다. 예수님으로 나갈지어다. 오라라바스테레베카라베가라바 예수님으로 어떤 사람은 지금 막 울렁울렁거립니다. 그 입을 열면 토하고 떠나갈 것입니다. 다른 귀신 다 떠나갈지어다. 우리 자손 속에 다 떠나갈지어다. 집안에 있는 더러운 귀신 다 떠나갈지어다. 가족 속의 역사는 더러운 귀신 다 떠나갈지어다.
무당의 영들을 나타나갈 지어다. 점치는 귀신을 나타나갈 지어다. 오라라바스케레베 카라바라리아 오라바스케레베 카라베가라바라. 여러분 강력하게 방금 기도하세요. 오라바스케레베 카라바라리아 오라라바이가라바라바스케레베 카라베가라바라리아 오라라바스케레베 카라베가라바이가라바라바라바산난나라베 카라바이가라바라리아 오라바스케레베 카라베가라바라바라바스케레베 카라베가라바라리아 오라바스케레베 카라바라. 강력한 기름 부음이 임하기로 하옵소서. 가정마다 모든 악한 영 떠나기로 하시고 질병이 치유받기로 하시고 하나님이 떠나기로 하시고 재정이 회복되게 도와주시고 그의 나라를 구하게 도와주시고 역사하시고 한국교회를 주는 축복하셔서 교회마다 진리를 쓰게 도와주시고 능력 있는 교회가 되게 도와주시고 죄정들을 일으켜주시고 권세와 능력을 받게 도와주셔서 교회마다 새롭게 일어나게 도와주시옵소서. 오라라바 성도가 하나가 되게 도와주시옵소서. 다른 표적이 임하게 도와주시옵소서. 말씀을 확실하게 증거하게 도와주시고 주님인들 그 죄정들에게 함께 해주시고 성도들에 함께 하셔서 모든 교회가 일어나게 도와주시옵소서. 오라바스케레베 카라바이가라바라리아. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 그리고 여러분들 또 말씀과 이걸 통해서 치유받으신 분들은 그 댓글에다가 또 이 간증을 올려주시고 또 서로 나누어서 또 믿음이 성장하고 또 여러분들도 이런 예수님의 제자가 되셔서 여러분들 성령 모시고 영의 기도 많이 하시면 가정이 회복되고 재정이 회복되고 건강이 회복되고 성령 충만하여 확실한 예수의 증인이 될 것입니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 아멘.